یسوع مسیح کے قادر جلالی بابرکت اور قدوس نام میں آپ سب کو سلام۔ ہم سب آج اس کی پاک حضوری میں ہیں۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم ہر تبار اس کے پاس آتے ہیں۔ کیا سیکھنے کے لیے؟ خدا کے کلام کو، خدا کے کلام کو سیکھنے کے لیے، اس کو سننے کے لیے، تاکہ ہم اپنی زندگی میں اسے عمل میں لا سکیں۔ آمین۔ کلام کیوں سنا جاتا ہے؟ کلام میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہو۔ کلام سننے سے پیدا ہے۔ کیا سننے سے پیدا ہے؟ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام۔ اور جب ہم سنتے ہیں تو کیا سنتے ہیں؟ خدا کے حکم۔ خدا کا کلام جو ہے وہ حکموں سے بھرا ہے۔ خدا کا کلام کیا حکموں سے بھرا ہے؟ کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ یشوع میں کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے، کیونکہ اس میں کلام ہے، اس میں حکم ہے، اور یہ تیرے ذہن سے، نہ تیرے منہ سے، نہ تیری زندگی سے جدا نہ ہو۔ اسی اس نے کہا کہ یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، تجھے دن رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے تو تیار کر کے عمل کر سکے، تب ہی تجھے کمال بندی کی راہ، یعنی کہ قوانین، اس کے حکم، اس کے آئین تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ ہم کہاں رہتے ہیں؟ ملک پاکستان میں۔ ہمارا وزیر اعظم صاحب کون ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ ذرا بلند آواز سے کیا نام ہے؟ عمران خان صاحب، ہمارے وزیر اعظم خان صاحب۔ اور ہر حکومت کا پوری دنیا میں چلے جاؤ کیا ہے؟ قوانین ہے، قوانین ہے۔ اور ہمارے ملک میں جو قوانین جو مشیر ہیں، یعنی کہ وزیر ہیں، وہ قانون کو ترتیب دیتے ہیں، حکموں کو ترتیب دیتے ہیں، تاکہ ملک میں اس کو لگایا جائے اور عوام اس پر عمل کرے، اور حکومت کیا چلے؟ حکومت کیا چلے؟ بالکل سکون سے، خوشحالی اور شادمانی کے ساتھ حکومت اپنی حکومت چلائے کہ نہ چلائے۔ اور لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان حکموں کو توڑنے والے بھی ہوتے ہیں، جو وہ کون ہوتے ہیں؟ مخالف پارٹی۔ کون ہوتے ہیں؟ آج کل جو ہمارے جو 2-3 جو جماعتیں ہیں، حکومتیں ہیں، وہ چل رہی ہیں، لیکن ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے حکم۔ حکم، ہر حکومت کا حکم ہے، ہر علاقے کا قوانین ہے، ہر ملک میں قوانین پائے جاتے ہیں، لیکن ہماری بادشاہی ہے، جو ہمارا بادشاہ ہے، جو آسمانوں پر بیٹھتا ہے، اس کے لیے قوانین ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے قوانین ہے، اور اس کو ماننے کے لیے بھی ہمیں ہدایات کلام اقدس میں دے دی گئی ہے۔ اور جب بنی اسرائیل قوم کو حروج کی کتاب اگر ہم پڑھیں، اس کے 20ویں باب میں تو 10 حکموں کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ کس کو 10 حکم آتے ہیں؟ سب کو ہی آتے ہیں، چلو ایک دو بھی چلا جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن ہمیں یہ علم ہے کہ ہمارے خدا کی بادشاہی کے بھی حکم ہیں، ہمارے حکم موجود ہیں، کلام میں لکھا ہے۔ اور ان تمام حکموں کے لیے بنی اسرائیل قوم کو ہدایات دے دی گئی۔ اگر تم ایسا کرو گے تو
تو میں تجھے برکت دوں گا، اگر تم مخالف میرے چلو گے تو میں تم پر بنی اسرائیل کی وہ تمام بیماریاں جو میں نے ان پر نازل کی تم پر بھی نازل کروں گا۔ یہ قوانین ہے، اگر اس قوانین کو توڑا جائے تو ہمارے لیے برا ہوتا ہے، ہمارے لیے نقصان ہوتا ہے، اور ہم مصیبتوں میں پڑ جاتے ہیں، ہم بیماریوں میں پڑ جاتے ہیں۔ ایک سب سے پہلا حکم جو لاگو ہوا کس پر ہوا؟ سب سے پہلا حکم جو لاگو ہوا باغ عدن میں تھا۔ سب سے پہلا حکم باغ عدن میں خدا نے اس شریعت کو یعنی کہ اس حکم کو آدم پر نازل کیا۔ کیا کہا تھا؟ کہ تم اس درخت کا پھل، یہ حکم تھا کہ نہیں حکم تھا؟ حکم تھا۔ تو کیا اس نے حکم مانا؟ اس نے حکم مانا؟ تو جب وہ حکم توڑا تو کیا ہوا؟ چلان ہو گیا۔ یعنی کہ ہم ان کے پاکستان میں بھی ٹریفک میں اگر قوانین کو توڑتے ہیں تو چلان ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 1500 روپے کا چلان۔ اس کو بھی سزا ہوئی اور اس کو باغ عدن سے کیا کر دیا گیا؟ نکال دیا گیا۔ آئے ہم خدا کے کلام میں سے ان حکموں کے متعلق سیکھیں کہ اگر جو ہمیں حکم دیے گئے ہیں کہ انسان کے لیے قوانین بہت ضروری ہے، اگر ہم اپنی حالات زندگی پر غور کریں، ایک گھر کا ایک سربراہ رہتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، اس کے اپنے قوانین ہوتے ہیں۔ صبح اٹھ کے 6 بجے چائے ملنی ہے، یا 6 بجے یہ کرنا ہے، 7 بجے یہ کرنا ہے، 8 بجے یہ کرنا ہے، اور اس کے بعد کام پر چلے جاتے ہیں۔ جب واپس آتے ہیں وہی حکمران پھر شروع ہو جاتا ہے۔ ہر کام میں ایک حکمران کی ضرورت ہے، ایک سربراہ کی ضرورت ہے، لیکن انسان کے لیے جو سب سے بڑی برکت کا وسیلہ جو بنتا ہے، سب سے فضل جو اس پر ہوتا ہے، اس کی زندگی جو خوشی اور شادمانی میں ہوتی ہے، وہ حکم ہمارا جو آسمان کا خدا جو آسمان پر تخت نشین ہے، اور جب اپنے لوگوں پر حکم نازل کرتا ہے اور اس کے لوگ جو اس کے حکم کو مانتے ہیں، اور وہ کیا کرتا ہے؟ ان کو برکت دیتا ہے۔ آئے ہم خدا کے کلام میں سے اشتشنا کی کتاب کا عہد نامہ اس کا 7واں باب اس کی 9ویں آیت کو میں خدا کے کلام میں سے پڑھوں گا۔ بڑے غور سے سنیے گا کہ خدا کے حکموں کو ماننا اور ان کو فالو کرنا ہمارے لیے کیا برکت کا وسیلہ ہوتا ہے۔ سو جان لے کہ خداوند تیرا خدا وہی خدا ہے۔ کون سا خدا؟ خداوند تیرا خدا وہی خدا ہے جس نے تجھے اپنی شبیہ پر بنایا، اور وہ فرمانا چاہتا ہے کہ وہی خدا ہے، وہ وفادار خدا ہے، اور جو اس سے محبت رکھتے اور اس کے حکموں کو مانتے ہیں اور ان کے ساتھ 1000 پشت تک وہ اپنے عہد کو قائم رکھتا ہے اور ان پر رحم کرتا ہے۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ سب کہیں آمین آمین۔ خدا میں تیرا وہی خدا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، جس نے تجھے اپنی شبیہ پر بنایا، جس نے تجھ پر رحم کیا، ایک مٹی سے انسان کو پیدا کیا اور اس نے اپنا دم تیری نتنوں میں پھونکا۔ وہ تیرا مالک ہے، وہ تیرا خالق ہے، وہ تجھے پیدا کرنے والا خدا ہے۔ آج تجھے حکم کرتا ہے کہ میں تیرا خداوند تیرا خدا، میں تجھے محبت رکھتا ہوں اور ان پر 1000 پشت تک رحم کرتا ہوں۔ جو میرے حکموں پر رحم کرتا ہے اور میں ان پر رحم کرتا ہوں، جو میرے حکموں پر عمل کرتا ہے تو میں ان پر کیا کرتا ہوں؟ رحم کرتا ہوں۔ آج ہمیں رحم کی ضرورت ہے، آج ہمیں رحم کی ضرورت ہے، کیونکہ اس دنیا کے اس جہاں میں بہت سے ایسے خدا ہیں، بہت سے ایسے مخالف مسیح ہیں، بہت سی ایسی
हुकूमतें इस दुनिया में आ गई हैं जो मुखालिफ मसीह की तरफ कदम उठा रहे हैं, लेकिन हमारा हुक्म, हमारा ईमान, हमारा भरोसा, हमारी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह पर है, जो हमें एक दम में, एक पल में, एक लम्हे में हमें माफ कर देता है। अगर हम कोई गलती खता करते हैं तो खुदावंद हमें क्या करता है? माफ करता है। और कलाम में लिखा है वो कहर करने में धीमा और शफकत में बनी खुदा है। अगर चलान हो जाए तो पेमेंट देनी पड़ती है, पेमेंट देनी पड़ती है कि नहीं देनी पड़ती? और हमारे डॉक्यूमेंट्स हमें मिलते हैं, लेकिन हमारी खताओं का, हमारे गुनाहों का, हमारे हर एक गुनाह का जो अजर जो था, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने खून से वो सब कुछ धो दिया, वो सब कुछ अदा कर दिया, हमें आज़ाद कर दिया। हम जमीन पर आज़ादी के साथ उस खुदावंद यीशु मसीह की प्रस्तुति करते हैं, उस खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ चलते हैं। जो लोग उस पर क्या करते हैं? उसको हुक्म मानते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, और उस कलाम पर जो उसने कहा कि मैं वही खुदावंद तेरा खुदा हूँ, तू मेरे हुक्मों को मान तो मैं तेरी 1000 पुष्प पर क्या करूँगा? रहम करूँगा। रहम करने वाला कौन है? खुदावंद यीशु मसीह, जिसने अपनी जान देकर हमारी कीमत अदा कर दी है, हमारे गुनाहों का कफारा अदा कर दिया है। उन सब हुक्मों को खुदावंद यीशु मसीह के हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं, और वो कहता है कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ। हालेलुया। ने अहदनामा में अगर हम पाएं तो मत्ती की इंजील में 4 अनाजील में खुदावंद यीशु मसीह हमें सिखाता है कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ। वो 10 हुक्म जो शरीयत में है, उन सब का निचोड़, उन सब की एक जान करके मैं तुम्हें एक नया हुक्म दे देता हूँ। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उससे अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की खुदा ने हमसे मोहब्बत की है। और वो हुक्म अपने बेटे यीशु मसीह के नाम के वसीले से हम तक पहुंचा दिया कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से क्या करो? मोहब्बत। नाम यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर एक नया हुक्म दिया, और वो हुक्म था मोहब्बत। उसने ऐसी मोहब्बत की कि अपनी जुबान भी ना खोली। उसने अपने बेटे बेटियों से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपने बाप के हुक्म को रद्द न किया, अपने बाप की उस हुक्म को तामीर किया कि ऐ बाप, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी बल्कि लेकिन आज असी अपनी मर्जियां, बाप की मर्जी नहीं बल्कि अपनी मर्जी, और वो हुक्मों को हम तोड़ देते हैं। कलाम में लिखा है कि बदी के गर्ज बदी ना कर, गाली के बदले गाली मत दे। ये हुक्म खुदावंद यीशु मसीह के ज़ुबान मुबारक से अपने कलाम में लिख दिया कि अगर तुझे एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ क्यों नहीं सीख सकता? ये हमारे लिए हुक्म है, लेकिन हम कमजोर हैं। मुखालिफ पार्टी हमें छेड़ती है, इधर आ जाओ, यहाँ जिंदगी है, ये आशा-उशरत, ये दौलत, ये सब कुछ मैं तुझे दे सकता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह को भी उसने कहा कि आ मुझे सजदा कर, तो मैं तुझे ये सारी शान और शौकत देने के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बाप के हुक्म को नहीं तोड़ा, और लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की क्या कर और उसी को सजदा कर। लेकिन असी बड़े जगह पर सजदा करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन हुक्म खुदा ने फरमाया कि जब भी तुम दुआ करो तो कहे कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए,
अगर खुदा ने अपने हुक्म खुदा यीशु मसीह को सौंप दिए और उसने कहा कि मेरी कौम को मेरे पास ले आ, जैसे मूसा को 10 हुक्म दिए कि उसने कहा कि मेरी कौम को, बनी इस्राएल कौम को मेरे पास ले आ, और बियाबान में खुदा उनसे मिन्नत समाज करता रहा, लेकिन उन्होंने उसकी ना सुनी। आज भी इंसान खुदा अपने बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीला से हम कलाम हो रहा है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, लौट आ, मेरे घर में आ, मेरी जिंदगी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले, मेरे कलाम को अपनी जिंदगी को जगा दे। लेकिन इंसान उन हुक्मों को तोड़ रहा है, इंसान उन हुक्मों को रद्द कर रहा है, क्योंकि इंसान मिट्टी का पुतला है और मिट्टी में ही लौट जाता है, और वो हमेशा इसी दौड़ में रहता है कि हम शान और शौकत हासिल करें, दौलत हासिल करें, अपने आप को मशहूर करें। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ, अगर तुम इस हुक्म पर अमल कर लो तो जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, मेरा बाप भी तुमसे मोहब्बत रखेगा, मेरा बाप भी अपना शफकत वाला हाथ तुम पर रख देगा। जिस तरह उसने मुझे जलाल में जलाल दिया है, उसी तरह तुमको भी जलाल देगा, उसको इसी तरह वो तुमको भी बरकत देगा। जिस काम के लिए तुम कदम बढ़ाओगे, जिस काम के लिए तुम उससे मांगोगे, वो तुम्हें देगा, वो इनकार नहीं करेगा। अगर तुम मेरे कलाम पर अमल करोगे, मुबारक है वो जो मेरा कलाम सुनता और उस पर क्या करता है, सुनना है, अमल पा लेना है। आज का दौर, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, भीड़ लोग, उनमें से कभी मैं भी था, भीड़ नाफरमान, उसको हुक्मों को रद्द करने वाला। लेकिन जब आप उसके पास आ जाते हैं और कलाम में लिखा है कि जिस रंगे में तू रंगा है मैं तुझे उसमें से निकाल लूंगा। अगर हमारी जिंदगी में नाफरमानी है, कोई बात, उसके पास आए, वो कहता है कि ऐ बोझ के दबे थकेमंद लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा, आराम दूंगा, मैं तुझे अपने हुक्म दूंगा। और दाऊद कहता है कि ऐ खुदा मुझे तालीम दे और मुझे बता कि मुझे किस राह पर चलना है। हालांकि खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि मेरे दिल के मुआफिक, खुदा क्या कहता है कि मेरे दिल के मुआफिक मेरा बंदा मुझे मिल गया। वो दिल के मुआफिक था, लेकिन वो फिर भी कहता है कि खुदावन तू मुझे तालीम दे और मुझे बता कि मैं किस राह पर चलूं, ताकि मैं तेरे आइन सीख सकूं। और एंड पे वो बड़ा खूबसूरत आज हमारे लिए यही कलाम है कि वो कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया, ताकि मैं तेरे खिलाफ बदबदी ना करूं, ताकि मैं तेरे नाफरमान ना हो जाऊं। आज के वक्त है कि हम अपने आप को उन भीड़ की मानद नहीं, उन नाफरमानों की मानद नहीं, उन जो मुखालिफ मसीह हैं उनकी मानद ना बने, बल्कि अपना आप उसे दे दें और उससे कहें कि खुदावंद मुझे अपने आइन सिखा, मुझे अपने कानून दे, मुझे अपना कलाम दे, मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूँ, मैं अपना आप तुझे दे देता हूँ। और आज के बाद तू मुझे एक नया दिल दे जो तेरे लिए ही धड़के, जो तेरे नाम पर फैलाए, जो तेरे ही आइन के मुताबिक चले। और खुदावंद आपको इस सारे काम को, इस सारे अमल में लाने की तौफीक दे, क्योंकि कलाम जो उसका जो मीठा है, शहद से भी ज़्यादा मीठा है, और जब आप इसे अपनी ज़िंदगी में लेंगे ये आपकी ज़िंदगी को तब्दील करेगा। आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको इस कलाम की वसीला से और इस पर अमल करने की और इस पर कायम रहने की तौफीक